ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین. خصوصی افراد یعنی وہ افراد جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں, انہیں بھی معاشرے کے لیے اتنی ہی مفید سمجھا جانا چاہیے جس طرح سے کہ دوسرے عام افراد کو, اور ان کے حقوق بھی وہی ہیں. لیکن جو عام آدمی کے حقوق ہیں ویسے ہی ان کے بھی ہونے چاہیے. مگر یہاں پر پرابلم کب آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے جب حقوق تو برابر ہوتے ہیں لیکن یکساں نہیں ہوتے. یعنی کہ اگر مجھے ایک تعلیمی ادارے میں ایجوکیشن حاصل کرنے کا حق حاصل ہے تو میرے ساتھ جو ویژولی امپیئرڈ ہے یا جو ہیئرنگ ایڈ لگا کر بیٹھ کر سننا چاہتا ہے, ان کو بھی ویسے ہی ان تعلیمی جو ادارے ہیں ان میں انکلکیٹ کیا جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہ کر اس معاشرے کی خدمت کر سکیں اور خود کو ایک پروڈکٹیو شہری سمجھ سکیں. پرابلم تب آتی ہے جب ویژولی امپیئرڈ لوگ یا جو ہیئرنگ ایڈ لگا کر سنتے ہیں یا جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں, کوئی اور ان کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں, وہ ہمارے عام تعلیمی اداروں میں پڑھ نہیں سکتے یا ان کو ایڈمیشنز نہیں ملتے اور پھر ان کی نیڈز کو بھی کیٹر نہیں کیا جاتا. آج ایک ایسی ہی سٹوری سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. ایک شخص ہیں بیسیکلی جنہوں نے کہ جو بڑے برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی گواہی ان کے ٹیچرز ٹویٹر پہ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہوا کیا یہ آپ کو انہی کی زبانی سنوائیں گے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ذرا پاکستان کے تعلیمی نظام پہ بات کر لیں. بڑا چرچا ہو رہا ہے سنگل نیشنل کریکولم کا بھی, اسٹیم سیلز بھی ایک بڑی ان ٹرم ہے آج کل. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شازیہ اقبال خان صاحبہ موجود ہیں جو کہ ایک ایکسپرٹ ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ماہر تعلیم کہیں ان کو یا ایجوکیشنسٹ کہیں آپ کو, اور اسٹیم جو اسکولز ہیں ان کی بانی ہیں آپ بیسیکلی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ میں اسٹیم سیلز کہہ رہی تھی وہ ایک الگ چیز ہے. اسٹیم ایجوکیشن جو ہے اس کو ذرا ایکسپلین کریں لوگوں کے لیے کہ یہ کیا ہے اور آپ نے اس کا آغاز کیا بیسیکلی. میرے کیونکہ 23 ایئرس پلس کا ایکسپیرینس ہے, ڈفرینٹ پرائیویٹ اسکولس کو میں نے ہیڈ کیا, کریکولمز ڈیزائن کیے, تو میری اس جرنی میں نے یہ محسوس کیا کہ جو ہم ایجوکیشن کے نام پہ بچوں کو جو دے رہے ہیں وہ ان کو پریپیئر نہیں کر رہا ان کی جو فیوچر کی لائف ہے, جو پریکٹیکل لائف جس کو کہتے ہیں. تو جی 3 سال پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو آج کل جو اس وقت بہت ضرورت ہے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کی, ہم یہ والی ایجوکیشن جو ہے اپنی قوم کو دیں, اپنے بچوں کو دیں, کیونکہ ان کو ہم پریپیئر کریں کہ وہ آگے اپنے جب فیوچر میں جاب کے لیے اپلائی کر سکیں. تو جو اس وقت ہم ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں اس میں ہم ان کو میمورائزیشن کے اوپر زور دیتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں جو آپ تعلیم کے یاد کر لیں اور پھر اس کے بعد ان کو ریپروڈیوس کر لیں امتحانات میں, جس کی یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, جب وہ جابز پہ جاتے ہیں تو ان کو وہ اپلائی نہیں کرنا آتا اپنا نالج. تو ہم نے اسٹیم سکولز, سورس اسٹیم سکولز کے نام سے ایک چین لانچ کی آل اوور پنجاب, اور ہم نے اس کے اندر ہمارا جو مقصد ہے وہ بچوں کو پریپیئر کرنا ہے فیوچر کے لیے. اور ہمارے سکولز لاہور میں, گجرانوالہ, شیخوپورہ, ملتان, فیصل آباد, ہم نے ہر جگہ اس کو لانچ کیا اور ایسی پاکٹ فرینڈلی ایک لانچ اس کی فی رکھی ہے کہ ہر ایک مڈل کلاس. تو ڈاکٹر صاحبہ جو اسٹیم ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو اسٹیم ایجوکیشن ہے یہ کتنی انکلوزیو ہے, اور وہ لوگ جو کہ اسپیشل نیڈز جن کی ہوتی ہیں کیا وہ بھی اسٹیم ایجوکیشن کو اتنی ہی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں جتنا کہ نارمل بچے؟ جی بالکل, آپ کا بالکل جواب جو ہے وہ کوسچن بڑا صحیح ہے اور اپروپریٹ ہے. سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس, کووڈ نے ہمیں پروو کیا ہے کہ اس وقت جو نیڈ آف دی آور ہے وہ یہ والے سبجیکٹس ہیں, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان جابز کے لیے ہم ان کو پریپیئر کر دیں جو کہ اس وقت کووڈ سے پہلے تو شاید ان کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جو کووڈ نے آ کے ایک دم سے پورا چینج لے کے آئے ہیں ہمارے سیٹ اپ میں, وہ ہم نے اس چیز کے لیے ہمیں اب بہت ضروری ہے کہ ہمارا بچہ جو ایجوکیشن لے رہا ہے وہ لنکڈ ہو ریالٹی سے. اور اس وقت جو سائنس, ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ, میتھمیٹکس کی ایجوکیشن ہے جس کو ہم اسٹیم ایجوکیشن کہتے ہیں, اس کا جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کا ہے. کیونکہ ہماری ٹیچرز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہیں ایک سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے, جبکہ اس کے اندر یہ کوئی سبجیکٹ جو ہے اسپیسیفکلی علیحدہ سے نہیں پڑھایا جاتا. اس کے اندر وہ سبجیکٹس کو لنک کرا جاتا ہے اور ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن کو سمجھایا جاتا ہے, جس میں میں اکثر پیرنٹس کو بتاتی ہوں کہ جب ہم فرکشن پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ہم ان کو صرف اس کی ایک ڈیفینیشن سکھا دیتے ہیں, لیکن اس کی جو ریئل لائف میں اپلیکیشن ہے وہ نہیں ان کو سمجھا پاتے. سو جو اسٹیم ایجوکیشن ہے اس کے اندر ہم فرکشن کو میتھ سے بھی لنک کرتے ہیں, سائنس سے بھی لنک کرتے ہیں, انجینئرنگ میں کہ گاڑی یا مشینز جو چل رہی ہیں ان کے اندر فرکشن کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے, وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں, گاڑی جو ہے وہ دنیا تو کنیکٹڈ ہے, ساتھ فرکشن ہوتی ہے, دنیا آپس میں کنیکٹڈ چل رہی ہوتی ہے.
हम एजुकेशन को ज़ाहिर अलग अलग खानों में नहीं बांट सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, हम अगर हसन ताहिर की तरफ जाएं तो हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हसन साहब, ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, फिर आप आइल्स का एग्ज़ाम देने गए तो क्या हुआ, ज़रा मुख्तसरन अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर तो कीजिए प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपका मौका देने का। तो मैंने जी बाहर के लिए अप्लाई किया था किसी यूनिवर्सिटी में अपने मास्टर्स एडमिशन के लिए। तो मैंने इसी जी सॉरी शेवनिंग के लिए, शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए, शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए। तो मुझे यूनिवर्सिटी से भी ऑफर थी और मेरे पास स्कॉलरशिप अवार्ड भी है। बट हुआ ये था कि मैंने एक, आपको पता है कि इंग्लिश टेस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट है अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए, पर्टिकुलरली अगर आप एजुकेशन एक्वायर करने जाना चाहते हैं। तो मैं टेस्ट के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, एक तो वो बहुत टाइम टेकिंग और लेंथी था, खैर वो मैंने कर लिया। बट जब मैं टेस्ट में अपीयर हुआ तो वहाँ पे मुझे जो टेस्ट मटेरियल था दैट वाज इन लार्ज टेक्स्ट। बट यू नो दोज हु आर टोटली ब्लाइंड, उनके लिए इन लार्ज टेक्स्ट और नॉर्मल टेक्स्ट इज इक्वली सेम। तो मैंने आई रेज दैट कंसर्न कि हाउ कैन आई फील और हाउ कैन आई रीड दिस टेक्स्ट। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये जी आपके लिए इसी तरह से है, यू हैव टू अटेम्प्ट थ्रू दिस फॉर्मेट। तो आई एक्सक्यूज देम कि मैं तो नहीं इस तरह से दे सकूंगा। तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि मेरा टेस्ट जो है वो रिस्केड्यूलिंग में चला गया और दैट टुक ऑलमोस्ट 3 months के दोबारा वो रिस्केड्यूल। तो मैंने अपने जो भी चैनल्स थे उनको यूज करते हुए उनको कम्युनिकेट किया कि एट अर्लीस्ट पॉसिबल डेट जो है वो मेरा आप टेस्ट रीस्केड्यूल करवाएं। तो फॉर्चुनेटली उन्होंने रिसेंटली मैंने टेस्ट अटेम्प्ट कर ली है और आई वाज सो हैप्पी कि उन्होंने कम से कम ये है कि अभी की दफ़ा उन्होंने मेरी जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट था उसमें मुझे टेस्ट किया। और उस वक्त जिस टाइम मैंने उनको रिफ्यूज किया टेस्ट अटेम्प्ट से, तो उस वक्त उन्होंने भी कहा कि यू आर द ओनली वन कि आप इस तरह का डिमांड कर रहे हो, अदरवाइज यूजुअली हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं वो हेल्पर के तहत दे देते हैं। बट यू कैन इमेजिन कि अगर हेल्पर को राइट लिखवाना हो तो कितना मुश्किल होता है। आपके पास आप कोहेरेंस नहीं मेंटेन कर सकते व्हाइल डिक्टेटिंग समवन एनी राइट अप और एनी एसे। लाइकवाइज आप बार बार रिपीट करवाना पड़ता है जब आप चीज टेक्स्ट रीड करवा रहे हैं किसी से। और अगर वही टेक्स्ट मेरे पास ब्रेल में या वर्ड में फॉर्मेट में हो तो मेरी एक तो इंडिपेंडेंस हो जाए, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हूँ, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग भी इतना ना हो, और थर्ड वन इज दिस के मैं इंडिपेंडेंटली अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता हूँ और कोहेरेंस और जो है आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह या जो भी आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं वो आप फ्लुएंसी से कंपोज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। फिर आपने टेस्ट जब अटेम्प्ट कर लिया तो उसके बाद अब आपकी शेवनिंग का क्या स्टेटस है? वो आपको मिल गई या एडमिशन रुका हुआ है? कोई और ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपसे पूरी करना की वो डिमांड कर रहे हैं? इसमें ये हुआ कि मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट है। आई हैव माय अवार्ड, आई हैव माय ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, बट अनफॉर्चुनेटली द रिजल्ट ऑफ द आइल्स इज स्टिल पेंडिंग, जिसकी वजह से जो बाकी 37 पाकिस्तान से 37 शेवनिंग स्कॉलर्स सिलेक्ट हुए हैं जिनमें से एक मैं हूँ, and I am the first one from Pakistan who is visually impaired or conferred this award. तो मैं फर्स्ट टाइम जो है वो शेवनिंग के थ्रू पाकिस्तान से बाहर किंग्स कॉलेज लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टडीज में मास्टर्स करने जा रहा हूँ। अब मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो बाकी 36 मेरे साथ बैचमेट्स हैं, they will fly prior to me, मतलब वो मेरे से पहले चले जाएंगे और मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना अकेले मुश्किल हो जाएगा। यू नो यूजुअली वो लोग ग्रुप्स में लेके जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आपको सब ओरिएंटेशन वगैरह देते हैं, बट ये सारे प्रोसेस से मेरे लिए इशू बना, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई, बहुत सी चीजें आसान थी जो मजीद मुश्किल हो गई और डिले हो गया सारा प्रोसेस। अभी आई एम वंडरिंग कि मैं अपनी क्लासेस भी टाइमली ज्वाइन कर सकूं कि ना कर सकूं। बिल्कुल ठीक है। अब ये आपने डॉक्टर साहिबा इनकी कहानी सुनी है और एक कॉलर हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद अवैस आपकी तरफ आते हैं, फिर डॉक्टर साहिबा की तरफ जाएंगे। हमारे साथ लाहौर से हैं शहजादा वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैडम क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम मुझे एक थोड़ा सा मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था। मेरा छोटा भाई भी ज़हनी माजूर है, डिसेबल्ड है,
मेंटली रिटार्डेड। तो मैं अमेरिका गया तो वहाँ पर मैं स्पेशल इसके एक्सपीरियंस को विजिट करने के लिए जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी किसी किस्म का भी आम स्कूल में और ऐसे बच्चों के स्कूल में और ऐसे बच्चों की तालीम में और आम बच्चों की तालीम में इनमें कोई डिफरेंस नहीं। इनके स्कूल अलग-अलग नहीं है, एक बिल्डिंग के अंदर पोर्शन जरूर बनाया हुआ है, लेकिन ताकि इन दोनों बच्चों को आपस में प्यार का पता लगे, आपस में मोहब्बत पता लगे, एफिलिएशन हो इनकी। सबसे बड़ा फर्क तो हमारे ये है, हम इनको जो है ना वो अपने मुआशरे का एक हिस्सा समझते ही नहीं है, इसलिए हम इनके स्कूल ही अलग बनाए हुए हैं। ये एक दूसरे से डरते रहते हैं, एक दूसरे से खौफ खाते हैं। हमारे आम बच्चे ऐसे बच्चों के साथ कभी भी मिल के कभी भी प्यार मोहब्बत के साथ रह नहीं चाहते, डरते हैं ऐसे लोगों से, खास तौर पे डिसेबल्ड लोगों से डरते हैं। इनमें वो प्यार मोहब्बत एफिलिएशन नहीं है। यकीन करें आज आप एक मॉडल स्कूल इस तरह का बना के देखें जहाँ ये बच्चे और हमारे बच्चे वहाँ पे रहें और जो दोनों देखे आपस में, उनको कैसे पता कि हमें इनकी हेल्प करनी है, हमें इनके साथ प्यार से रहना है, ये हमारा हिस्सा है। ये चीजें आज अपने मुल्क में शुरू करें। बाहर जब हमारे बड़े लोग जाते हैं, हमारे बुजुर्ग और सारे, क्या ये चीजें वहाँ नहीं देखते, नजर नहीं आती इनको? बिल्कुल एजुकेशन के लोग वहाँ नहीं देखते, अपने मुल्क में अप्लाई क्यों नहीं करते अच्छी चीजें? आके मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने तो आपको बता दिया कि ये चीजें जो है ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी, और ये बहुत बड़ा एक गैप है जो हम कभी कवर नहीं करते जब तक हम इकट्ठे बिठाएंगे नहीं, इनको इकट्ठे मिलाएंगे नहीं, इकट्ठे खेलेंगे नहीं, इकट्ठे पढ़ेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं इकट्ठे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शहजादा वसीम साहब ने आइडेंटिफाई किया कि बाहर के स्कूल्स में अगर आप देखें तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनकी नीड्स को भी एक ही स्कूल में केटर करते हैं, और जो आम बंदा है या आम शख्स है बच्चा, उसकी नीड्स को भी उसी स्कूल में केटर करते हैं। जी अवैस। बिल्कुल, मैं हसन से पूछना चाह रहा था कि उनके स्कूल लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस थे कि जब वो ज़ाहिर है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए होंगे या जहाँ पर एडमिशन उन्हें मिला होगा, क्या उनका तालीम का सिलसिला रहा और लोगों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनका? अच्छा वैसा, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल रेज किया। मैं इसको ना थोड़ा सा ये बताऊं कि मैं अगर स्कूल लाइफ की बात तो मेरा इट वाज प्योरली फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे तो खैर मेरा एक्सपीरियंस जो था वो इट वाज टोटली डिफरेंट। बट जिस कॉन्टेक्स्ट में आप सवाल पूछना चाह रहे हैं उस पर मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे, अगर मैं बात करूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेज लाइफ में गया ना, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा। एडमिशन तो एटलीस्ट मुझे मिल गया बाय हुक्स और क्रूक्स के, जी आपके लिए रिजर्व है, सीट के है, वो है। ऑल्दो मैंने कम्पीट किया, प्रॉपर टेस्ट वगैरह इंटरव्यू से पास आउट हुआ, बट जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेश आया वो लिटरेचर को एक्सेस करने में आया। उसका जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो टीचर के एंड से था, जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें मैं दो चीजें आपको बताता हूँ कि एक तो जो टेक्स्ट, जो पेपर हमें रीडिंग मिलती थी क्लास स्टूडेंट्स को, मेरे क्लास फेलोज को, वो हार्ड फॉर्म में मिलती थी। अब आप खुद बताएं कि ब्लाइंड बंदा कैसे जो है वो उसको एक्सेस कर सकेगा, पढ़ सकेगा। बिल्कुल। यहाँ से फिर मेरी डिपेंडेंस बढ़ जाती थी अपने क्लास फेलोज के साथ। उनको कहना पड़ता था कि यार ये मुझे इसके बुलेट्स पॉइंट्स बना के ना वर्ड फाइल में मेरे साथ शेयर कर दो, या जब तुम पढ़ो ना तो मुझे रिकॉर्ड करके मेरे साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दो। तो दूसरी चीज जो मैं जिस पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस करता हूँ कि टीचर्स को ना एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि अगर इफ ही इज समवेयर लेस प्रिविलेज्ड और चैलेंज्ड है नेचुरली, तो बजाय कि उसको सिंपैथेटिक वे में ट्रीट करें कि यार इसकी असाइनमेंट आई है या इसका पेपर आया है, इसको पास कर दो, कोई बात नहीं, बेचारा फेल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो इसकी मुश्किल हो जाएगी। फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस, अवॉइड दिस प्रैक्टिसेस, बिकॉज ये चीज हमें फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देती है, जो इन द लॉन्गर रन हमें मुश्किल आती है जब हम जॉब पे चले जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, हमारा इंटेलेक्चुअल गैप वाइडन होता है, मतलब मजीद बढ़ता जाएगा। अगर आप हमें प्रॉपरली एवेल्युएट असेस करेंगे ना, हमें बताएंगे हमारी गलती और बताएंगे कहाँ से इम्प्रूव करना है, हमारे अंदर नॉर्मल से ज्यादा विगर है, नॉर्मल से ज्यादा वी आर मच डिटरमिन्ड। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये चीज हमें एटीट्यूड चेंज करने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर शाजिया इकबाल खान जो कि माहिर तालीम है, वो इस पर ज़रा रोशनी डालें कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्या हसन ताहिर या हसन ताहिर जैसे दीगर जो हमारे लोग हैं उनको एड्रेस करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को, और ये बेसिकली है क्या सिंगल नेशनल करिकुलम? सिंगल नेशनल करिकुलम गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी अटैम्प्ट है सारे एजुकेशन सिस्टम्स को रेगुलराइज करने के लिए। उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है कि जो हमारा एक डिवाइड था, कोई मदरसा थे, कोई इस्लामिक स्कूल्स थे, कोई एलीट स्कूल्स थे, कोई गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उन सबको एक लेवल पे लाने के लिए अटैम्प्ट बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अंदर जो एक दो फ्लॉज वो ये हैं कि
اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ اردو میں پڑھائے جائیں، کچھ انگلش میں پڑھائے جائیں، جیسے کہ سائنس اور سوشل سٹڈیز کو کلاس 1 سے 3 تک اردو میں کر دیا گیا ہے اور 4 اور 5 میں وہ انگلش میں ہے. سو ایز اے ٹیچر، ایز این ایجوکیٹر، میرا کنسرن یہ ہے کہ ایک بچہ جو گریڈ 1 سے لے کے 3 تک جب وہ ایک مضمون کو اردو میں پڑھتا آئے گا اور سڈنلی وہ ٹرمنالوجی سے اس کو ہمیں چینج کر کے انگلش میں لے کے جانا پڑے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہمیں اس کو 2 کلاسز کے اوپر پائلٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کا امپیکٹ میجر کر سکیں؟ کیونکہ ایک دم سے سڈنلی ہمیں اس کو ایک 360 ڈگری ٹرن لے کے اور بعد میں ہم 5 سال بعد یہ سوچیں کہ یہ تو ہم نے اپنے بچوں کو مزید پیچھے کر دیا. اپنی نیشنل، اب پلیز مائنڈ یو کہ اپنی نیشنل لینگویج پڑھانا ایک بہت اچھی بات ہے. آج کل جتنے دنیا میں ملکوں نے ترقی کی ہے وہ اپنی پیٹریوٹک اور اپنے نیشنل لینگویج کو، ان کا پھر پورا نظام ان زبانوں میں ہوتا تھا. فرینچ میں آپ دیکھیں تو آپ فرانس میں فرینچ ہی آپ کو ہر جگہ ملے گی، آفیشیل لینگویج بھی فرینچ ہے، اسپوکن لینگویج بھی فرینچ ہے. جرمنی میں آپ دیکھیں، چائنا میں دیکھیں. پاکستان میں تو کچھ عجیب تیتر بٹیر قسم کا سلسلہ ہے کہ آفیشیل لینگویج آپ کی انگلش ہے، خان صاحب کہتے ہیں میٹنگز اردو میں کنڈکٹ کریں، سرکولر انگریزی میں آتا ہے. تو وہ یہ کس قسم کا سلسلہ ہے یہاں پہ؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ کنفیوژن اب اس وقت ہم اپنے بچوں میں لے کے آنا شروع کر دیا. ہم اپنا ایگزام انگلش میں لے رہے ہیں، ہم ان کو جو سی ایس ایس کے ایگزامز ہیں ہم ان کو اس پہ انگریزی بولنے پہ توجہ دے رہے ہیں. ہم ساری وہ چیزیں کر رہے ہیں تو جس میں وہ ہم ان کو انگلش کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن سڈنلی ہم نے کلاس 1 سے 3 تک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے ان کو اردو میں جو ہے سائنس اور سوشل سٹڈیز پڑھا دینا ہے. اب اس میں ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے کہ سائنس کی بہت ساری ٹرمز جو ہیں وہ اردو میں پرابیبلی ٹرانسلیٹ کرنا ایک چھوٹے بچے کے لیے بہت مشکل کام ہے. تو کیا ہم اس کو پریپیئر کر رہے ہیں آگے دنیا میں جانے کے لیے اور اس کو کمپیٹیٹیو ورلڈ میں، یا ہم اس کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں؟ سو میرا یہ کویسچن آن ایسنسی یہ ہے کہ ہمیں اس کو 2 کلاسز میں پائلٹ کرنا چاہیے، اس کا امپیکٹ 2 سے 3 سال تک میجر کرنا چاہیے، اس کے بعد پیچھے سے سب کلاسز میں لانا چاہیے. لیکن کیونکہ ہمارے ہر کام بڑے ہریڈ ہوتے ہیں، اور جیسے حسن نے فرمایا، میں بھی یہ ذکر کر رہی تھی کہ ٹیچر ٹریننگ، اب اس میں ٹیچر کو تو ہماری ٹیچر تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے ایک اسپیشل نیڈز کے بچے کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کی ریکوائرمنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے. اس وقت جو بہت زیادہ ہماری ضرورت ہے، ایون سنگل نیشنل کریکولم کا جو فریم ورک دیا گیا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے ٹیچر ٹریننگ. جب تک ہماری ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہیں کہ ایجوکیشن کس چیز کو کہتے ہیں، وہ کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کلاس روم ٹیچنگ میں، کون کس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے. ہمارے ملک میں کنٹرول ٹیچر کے پاس ہوتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. کلاس روم ٹیچنگ میں بچے کنٹرول کرتے ہیں، وہ ڈرائیو کرتے ہیں ساری اس وقت کے ٹیچنگ کو، بٹ ہمارے ملک میں الٹ ہے. سو اس لیے حسن جیسے بہت سارے بچے سفر کرتے ہیں، چاہے ہم ان کو انکلوسیو ایجوکیشن دے دیں، ہماری ٹیچرز اکوپڈ ہی نہیں ہیں انکلوسیو ایجوکیشن کو ڈیل کرنے کے لیے. تو پھر یعنی کہ طے یہ پایا کہ سنگل نیشنل کریکولم بھی اگر ہوگا تو بھی اگر ٹیچر ٹرین نہیں ہوگا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا شاید پروبیبلی. بالکل. آپ ٹیچر ٹریننگ کا انہوں نے ایک ماڈیول شروع کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک اوور نائٹ چیز نہیں ہے کہ آج آپ نے شروع کیا اور کل یہ ہو گیا. دس ول ٹیک ایئرز. آپ کی ایجوکیشن کو پورا چینج کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا پروسیس چاہیے، اور وہ بڑا ویل تھاٹ آؤٹ ہونا چاہیے، جبکہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. ملک کا فیوچر آپ کے ہاتھوں میں ہے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر شازیہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. حسن طاہر آپ کا بھی بہت شکریہ. آل دا بیسٹ. آپ جس پرسوٹس کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے.